بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں جی۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت زبردست ہے، بہت خاص ہے۔ جن بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے، جو بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، شدید رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، 2 2 سال سے، 3 3 سال سے، 5 5 سال سے ان کے نکاح نہیں ہو رہے، اور وہ پریشان ہو گئے ہیں وظیفے پڑھ کے بھی، یا تعویذات رکھ کے استعمال کر کے، اور ان کے نکاح نہیں ہو رہے۔ تو سورت اخلاص کا جو میں نے وظیفہ پیچھے دیا تھا، یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ اس کو آپ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ویسے تو میں نے جتنے بھی وظیفے دیے ہیں، میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو نالج اور آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا میں وظیفہ دے سکوں کہ آپ سکون سے گھر بیٹھ کے کر سکیں۔ بہت سارے لوگ مجھے یہ بات بولتے ہیں کہ ہمیں اجازت ہے، آپ ہمیں اجازت دے۔ دیکھیں جی، جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو میں دل کی گہرائیوں سے اجازت دیتا ہوں۔ میں بچیوں کو بھی اجازت دے رہا ہوں، میں بچوں کو بھی اجازت دے۔ صحیح بات ہے، اگر میں بتا رہا ہوں تو میں اس لیے تھوڑی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں اور اجازت کے لیے کوئی 5,000 روپے یا 2,000 روپے نذرانہ دیں تو پھر میں آپ کو اجازت دوں، بالکل بھی نہیں۔ نہ میری کوئی ایسی چاہت ہے، نہ میں نے کبھی میں نے سوچا ہے۔ اگر ایسا میں نے سوچا ہوتا تو اتنے بڑے جو راز ہیں، جو روحانی قانون ہے، میں آپ لوگوں کو کیوں بتاتا کہ اپنے نام کے حساب سے پڑھ لو، اپنے نام کا اسم اعظم نکال لو؟ میں کیوں بتاتا؟ میں سیدھا آپ لوگوں کو یہ کہتا کہ مجھ سے نکال لو۔ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں یہاں پہ آج آپ کو جو میں بتانے لگا ہوں سورت اخلاص کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کو آپ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی، اور کسی بھی عمل کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک وضاحت کرتا چلوں۔ مجھے ایک میسج آیا، انہوں نے کہا جی اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ خاندان سید اور اللہ والے جو گدی نشین ہے، سید خاندان ہے بابا، ان کو تو آپ، ان کے بارے میں تو آپ ذکر نہ کرو، وہ تو خاندان سید ہیں۔ میں ان کی کبھی میں نے بات نہیں کی، میں ان عاملوں کی بات کرتا ہوں جو غلط عامل ہیں، جو حساب لگائے بغیر صرف آپ کو ایک وہم کی دنیا میں ڈالتے، ایک ذہنی مریض آپ لوگوں کو بناتے ہیں۔ ذہنی مریض آپ لوگوں کو بناتے ہیں کہ ٹانگ میں درد ہوگی تب بھی جادو ہے، سر میں درد ہوا جادو ہے، پورے گھر کے سر میں درد ہو رہا ہے جادو ہے۔ اب وہ ایسا وہم میں ڈالتے ہیں کہ کبھی کبھی تو یہ وہم اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ عامل کہتا ہے جی کہ جمعرات جب بھی آپ کے سر میں درد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کالا علم ہے۔ اور آپ یقین کریں، آپ کے سر میں جمعرات والے دن ہی جو ہے نا درد ہوگی۔ کیوں ہوگی درد جمعرات والے دن؟ کیوں ہو رہی ہے درد؟ کیونکہ آپ نے ایک انسان کا جو مائنڈ ہے نا، انسان کی جو سوچ ہے، جیسا آپ سوچتے ہو نا ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے دماغ کو حکم دیا ہوا ہے کہ جمعرات والے دن ہی تو نے دکھنا ہے، اس سے پہلے نہیں آپ نے دکھنا، وہ ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا وہم سے نکلیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں سے رابطہ کریں، ان گدی نشینوں سے رابطہ کریں، ان بزرگوں سے رابطہ کریں جو آپ کو حقیقی طور پہ بتا سکیں کہ آپ کے اوپر کچھ ہے بھی یا نہیں ہے۔ بہرحال سورت اخلاص، سورت اخلاص کے 4 آیتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ 2 ہو گئے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت اخلاص کی 4 آیتیں ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ترتیب آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے، یہ میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے۔ سورت اخلاص کو یہ آپ لکھ لیں۔ سورت اخلاص کو پہلے دن آپ نے شروع کرنا ہے نوچندی جمعرات کو، 22 دن آپ نے قل هو اللہ احد، یہ جو ایک آیت ہے اس کو آپ نے 22 دن پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کو 220 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری آیت کو 24 مرتبہ پڑھنا ہے، 24 دن پڑھنا ہے، 24 دن پڑھنا ہے، اور 231 مرتبہ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ تیسری آیت کو آپ نے 24 دن پڑھنا ہے، اور 240 مرتبہ آپ نے استعداد کے مطابق اس کو پڑھنا ہے۔ چوتھی آیت کو 32 دن آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ 311 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آخری جو چوتھی آیت ہے سورت اخلاص کی،
यहाँ तक आपको समझ आ गई? आसान है। जब आपने चांद की पहली से स्टार्ट करना है, फिर आपने रुकना नहीं है, फिर आपने इस आयत को इस तरह तरतीब वाइज पढ़ते जाना है। अब आपने करना क्या है, जब आप पहली आयत को 22 दिन करके खत्म करेंगे, 22 दिन करके जब आपने इसको आयत को खत्म करना है, उस दिन आपने सदका लाजमी देना है। उस दिन आपने इसको सदका लाजमी देना है। आयत को, इस वजीफे को शुरू करने से पहले ही आपने एक नीयत बांध लेनी है कि ऐ मेरे अल्लाह, ये 4 हिस्सों के अंदर सूरत इखलास है, 4 आयतें हैं और मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से मैंने पढ़ना है। हर आयत के एंड के ऊपर मैं सदका लाजमी दूंगा। और एक मुर्गी या मुर्गा, वो हस्ब तौफीक आपने देना है। अगर मुर्गी होगी तो ब्रैलर दे देना, जो 5 साढ़े 500 का गोश्त है। एक मुर्गी ज़िबा करवा के बतौर सदका आपने देनी है। और अगर आप साहिब हैसियत हैं, को 1500 2000 खर्च करने की ताकत रखते हैं, तो फिर आपने एक मुर्गा लेके देसी, तो वो बतौर सदका आपने देना है। यानी कि 4 आयतें हैं और चारों आयतों के एंड के ऊपर आपने जब दिन खत्म होंगे तो आपने ये सदका देना है। टाइम इनका एक हो, टाइम में आपने पाबंदी रखनी है। अगर आप नमाज इशा के वक्त पढ़ रहे हैं तो नमाज इशा के वक्त ही आपने ये चारों आयतें पढ़नी है, या अगर रात को 11 बजे पढ़ रहे हैं तो रात को 11 बजे आपने पढ़नी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, तो एक तो आप सूरत इखलास का वजीफा पढ़ रहे हो, ठीक है, कानून के तहत। दूसरा, जो आपकी सख्ती है निकाह के ऊपर, वो सदके से हल हो रही है। ये सदका प्लस आपको इल्म जफर के एक कानून, एक खास टेक्निक के हिसाब से ये आदाब निकाल के, दिन निकाल के आपको बताए गए हैं। ये सूरत इखलास की आयत नहीं हमें बताया है कि जी मुझे 22 दिन पढ़ो, मुझे 24 दिन पढ़ो, मुझे 24 दिन पढ़ो, मुझे 32 दिन पढ़ो। ठीक है, तो इस कानून के तहत आपने जो है ना सूरत इखलास पढ़नी है। क्या है, एक 60 साल का बाबा है जिसने शादी करनी है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी भी शादी हो जाती है। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल, जिसकी शादी नहीं हो रही, वो इस नीयत से सदका दे, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं निकाह करना चाहता हूँ, जो मेरे नसीब का जोड़ा तूने बनाया है वो मुझे मिलवा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, इस वजीफे के दरमियान में ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। ये आजमाया हुआ है, दरमियान में आपको मिल जाएगी। इसके अंदर जो एक राज है ना, वो सदके का है। कोशिश करें कि मुर्गा देसी हो, आप वो बतौर सदका जो है तो वो आप मुर्गा दें। इसमें रोज़ा नहीं रखना आपने, बिल्कुल भी आपने नहीं रखना। बस ये है कि आपने हर आयत के एंड के ऊपर जब दिन खत्म हो जाए तो आपने इस सदके को देना है। एक तो आप ये वजीफा करें, उसके बाद एक तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझिए। तरीका ये है कि सूरत इखलास की अगर कोई आदमी तकसीर बना सके, सूरत इखलास की तकसीर अगर आप बना सको, ये तरीका मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। तकसीर बनाने का तरीक़ाकार मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि तकसीर किस तरह से बनाई जाती है। लेकिन बहुत सारी अवाम कहती है तकसीर बनाना मुश्किल है, और ज़ाती तकसीर बनाना तो और भी मुश्किल है। तो वो आप मुझसे बनवा सकते हैं हदिया दे के, ठीक है? थोड़ा सा ही होगा हदिया, वो दे के आप मुझसे बनवा लें, उसको अपने पास रखें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह तबारक तआला करम करेगा। बहरहाल, जो वजीफा ये सूरत इखलास का मैंने आपको दिया है, इससे 3 चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। एक, अगर आपके ऊपर कोई काला जादू है वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर किसी ने आपको वहम डाला हुआ है तो वो वहम भी खत्म हो जाएगा जब आपका रिश्ता तय हो जाएगा, ठीक है? दूसरा ये कि ये हर जगह पे काम करता है। चाहे अगर किसी की बेटी नाराज होकर घर बैठी हुई है, दामाद लेने नहीं आ रहा, या ससुराल वालों के साथ लड़ाई झगड़े हैं, तब भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और सब बच्चियों की शादी हो जाए। ये शादी के हवाले से मेरा ज़ाती आज़मूदा, मेरे ख़ानदान का ज़बरदस्त किस्म का मुजरिब ये वजीफ़ा है। और मैंने ऐसे बहुत सारे वजीफ़े बहुत सारी बच्चियों को मैंने दिए हैं, जैसा सूरत मुज़म्मिल हो गया, सूरत इखलास का मैंने पीछे एक दिया है वजीफ़ा, अभी मैं सूरत इखलास का मैंने ये दिया वजीफ़ा। किसी भी चीज़ की वज़ाहत की ज़रूरत हो तो वो वज़ाहत आपको कर दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
वबरकातुहू।